ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ 540 ಅಂಕಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KJPನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ರೂಪಕಲಾ ಸೈಜವರು ಎಲ್ಲ PUC ಈ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ PWD ಆಫೀಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಕಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆ 135ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ KJPದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90% ಶೇಕಡ 90% ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿರೋರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ PWD ಆಫೀಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಳಗ ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ district as well as for our taluk, and tomorrow we are going to have a very great program regarding the children those who have taken more than 90%. We welcome all the parents along with the students. We want all the parents to come here and join the program at 3 o'clock here. The places by the PWD office. So we all request everyone to come and join this program and to entertain or encourage the children those who have got the ranks above 90%. And really we are very happy to tell that all the children those who have got above 90% and above, to appreciate them and also to encourage them for the future life. We thank first of all our MLA who is always for the children and always for the education and for always for the curricular activities and well doing for the KGF people. So really we thank our beloved MLA to honor all the children those have received more than 90%, and we welcome all the parents to join this and make the function a very grand function. Already we have honored the children those have got the first 4-5 ranks, and tomorrow above 90%. Once again I request all the parents to join this program, and we welcome all the parents, and also lunch is arranged here around 3 o'clock. We will again welcome the parents to come and join the program, and we thank our MLA and the places PWD office next to municipal office. Thank you very much. பகலும் பாராமல் அந்த மாணவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கும் இங்கே நாம்
கௌரவம் செலுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே எம்எல்ஏ அவர்கள் நாளை சரியாக 3 மணி அளவில் நம்முடைய பிடபிள்யூ ஆபீஸ், அதாவது முனிசிபல் ஆபீஸ் பக்கத்துல, நம்ம முனிசிபல் கிரவுண்ட் எதிரில், இந்த பக்கம் வாட்டர் ஒர்க்ஸ், ஏன்னா பிடபிள்யூ ஆபீஸ்னா நிறைய பேர் தெரியாது. அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை அவர் ஏற்பாடு செய்திருக்கார். ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னாக்கா, எல்லா மாணவர்களையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்கரேஜ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு எண்ணம் தான். பல துறைகளை அவர் முன்னேற்ற பாதையில் சென்று இருக்கும்போது இந்த மாணவர்களையும் நாம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். இன்னும் வரும் காலத்திலே இன்னும் SSLC மற்றும் மீதமுள்ள அனைத்து வேறு எந்த ஒரு எக்ஸாம்ல அவங்க பாஸ் ஆனாலும் அவங்களுக்கும் பாராட்டு விழா நடத்தணும். ஏன்னா மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தணும். மாணவர்கள் தான் வருங்காலத்தில் நம்ம இந்திய நாட்டின் தூண்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த எம்எல்ஏ அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக அவருக்கு நம்முடைய காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாகவும் தங்கவயலின் சார்பாகவும் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றன. காரணம் என்னன்னா, இப்படிப்பட்ட பாராட்டு நிகழ்ச்சி அனைவரும் நடத்துவதில்லை. எம்எல்ஏ அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்திருக்கிறது. அவர்கள் நான் பாராட்டுகிறேன். இந்த நேரத்திலே அனைத்து மாணவர்களும் அவர்களை சேர்ந்த தாய் தந்தையர்களும் அனைவரும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போன்று இங்கு அவர்களுக்கு டிஃபன் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தயவு செய்து அனைவரும் வந்து கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியை நல்ல முறையில் நடத்தி கொடுக்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, ವಣಕಂ. ನಾಳೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ PUC ಪರೀಕ್ಷೆ 540 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ PWD ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 600 800 ಜನ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ MLA ಅವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶಾಸಕರಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ KGF ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ KGF ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಅದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು KGF ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ FGC ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಮನಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೂ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಮನವಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 500 ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು சன்மான விசேஷி ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக நாளை நடைபெற நிகழ்ச்சியில் அனைத்து கற்பி ஒன்று புரட்சி செய்தார் இல்லையா, அந்த கற்பிச்சு இன்னைக்கு பட்டம் பெற்று டாப் ரேங்காக வந்து ரசி மக்களை பாராட்டி நாளை ஒரு வெகு விமரிசையாக இதுவரையிலும் யாரும் செய்யாத சரித்திர நாயகி. ஆகவே நாளை அந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு ஒற்றுமைக்கு குரல் கொடுப்போம், உரிமைக்கு கை கொடுப்போம். நம்ம உரிமைக்கு கை கொடுக்கிறோம், உரிமைக்கு குரல் கொடுக்கிறோம். அதனால நாளை நடைபெற நிகழ்ச்சியில் அனைத்து ஜேபிஎம் நண்பர்களும் அன்பர்களும் எஸ்சிகளும் இதில் கலந்து கொண்டு கட்சி பாகுபாடற்று நிரந்தர எம்எல்ஏ, நான் பேச்சுக்காக சொல்ல, சரித்திரத்திலே வாட் இஸ் எம்எல்ஏனா என்னான்னு காமிச்சாங்க, வாட் இஸ் எஸ்பி, அதுவும் எஸ்பின்னு என்னான்னு காமிச்சார், அது வாட் இஸ் எஸ்ஐ. நம்ம சாம்பியன் பகுதியில் இருக்கிற மஞ்சுநாத் என்பவர் கோல்டு மெடல் வாங்கினார். அவருக்கு இந்த பாராட்டுனா இந்த அம்மாவுடைய கால சரித்திரத்தில் என்னென்ன நடந்திருக்குதுன்னு நாளைய நிகழ்ச்சியில் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு வந்தவங்கெல்லாம் சொல்லலாம், என்னென்னவோ சொல்லலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு ಏರ್ಪಟ್ಟ இந்த ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪರ್ 90% ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ KGF ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಬಂದು ಏನಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ KGF ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು 90 ಅಬೌವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ PWD ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು
ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೆ, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ 90-90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ 194 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ PWD ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ KGF ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಂಥ ಸುಮಾರು 200 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ MLA ಮೇಡಮ್ನವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃಂದ ಸಂಘಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ? ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ, ಅನುದಾನಿತ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು 90 540 ಅಂಕ, 90 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ 194 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. இன்று யூடியூப் என்ற மூலையில் தங்க வேலை நாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார் என்ன என்பதை உண்மையான பத்திரிகை நிருபர்களாகிய நீங்கள், டெமோக்ரஸியில 4வது தூணாக செயல்படும் நீங்கள் இதையெல்லாம். ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು 90% ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾಳೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10th ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು 90 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರು 90 ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.